Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, also record it. Live is not going down. Live record also போடுங்க. என்ன மாதாஜி என்ன பேசுற? லைவ் போடல. லைவ் போகாது சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல. ஆமா சரி ரெக்கார்டும் பண்ணுங்க. சரியா எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணு நேத்துக்கு. இன்னைக்கு வந்து லைவ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி. ஓகே. ஏன்னா இவ்ளோ கிளாஸ் போட்டே ஓகே थैंक यू மாதாஜி. நேத்துக்கு நான் ரெண்டு ஓபன் பண்ண பார்த்தேன் பண்ணல. இல்ல முடியலையே. நான் பண்ண அப்புறம் தான் என்னால வந்து அப்லோடே பண்ண முடிஞ்சது. இப்ப லைவும் போறோம். சோ உங்களுக்கு வந்து ஓகே நான் थैंक यू Krishna Mataji. எனக்கு தேங்க்ஸ் Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. அவ வந்து ராத்திரியும் பகலுமா உட்கார்ந்து அதை எப்படியோ சரி பண்ணிருக்கா. யாரோ பிராங்க் பண்ணிருக்கா, அது வந்து இது பண்ணிட்டா, பிளாக் பண்ணி என்னவோ பண்ணிட்டா. டெக்னிக்கல் என்னன்னு எல்லாம் இதா எடுத்து எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுவோம்னா பேசும்போது எங்கிட்ட பேசும்போது ஆன் பண்ணுங்க, இல்லாட்டா வீட்டோட சத்தம். ஓகே, இவாளோட எல்லாம் போட்டேன். அர்ச்சனா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, அருட்செல்வம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா, அனுசியா மாதாஜி போட்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா, சித்திரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, பிரேமா மாதாஜி சாரி பத்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, துர்காதேவி மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க ஜபம் பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜபம் பண்ணும்போது சரி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், நான் ஜபம் பண்ணிட்டு இது பார்த்து பண்ணிட்டேன். அண்ட் அர்ச்சனா மாதாஜி சூப்பர், ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிதானமா அப்படிதான் பண்ணோம் ஆக்சுவலி. ஆனா நம்ம 16 ரவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த இதுல பண்ணா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும்னு அவசரமா தான் பண்றோம். நான் ரொம்ப அவசரமா தான் பண்ணுவேன். எனக்கு 7 நிமிஷம் எடுக்கும் மாதாஜி. 6:30 7 நிமிஷம், சிலப்பதான் 7:30 நிமிஷம் வரும். கான்சியஸ் எஃபோர்ட் போட்டா 7:30 நிமிஷம், இல்லாட்டா அதுக்கு மேல நான் மெதுவா சொல்லவே முடியாது. 16 ரவுண்ட் வராது. அப்புறம் காத்தால முடிச்சாதான் கிளாஸ்னு போறோம். கீதா மாதாஜி மாதாஜி. மாதாஜி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தலையை காட்டுறீங்க, அப்புறம் போயிடுறீங்க. நாங்க ஹிந்தியில ஈத்கா சாந்த் அப்படிமாங்க. ஈத் எப்போ வருதோ அப்பதான் உங்களுக்கு நிலவு தெரியுமே. அந்த மாதிரி பாருங்க, லாஸ்ட் எப்போ வந்தீங்க? 6th February வந்தீங்க. இப்போ வந்து 20th 14 நாளுக்கு அப்புறம் வந்துருக்கீங்க. ஓகே, கலாராணி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ரொம்ப அப்சென்டிசம் இப்ப நிறைய பேரோட. இப்ப நியூஸ் வந்துடும், தீட்சைன்னு வந்ததுன்னா எல்லாம் மாட்டின் முடிக்க போறா. யாரெல்லாம் ரெகுலரா இல்லையோ அவா. கலாராணி மாதாஜி டெய்லி வராங்க, எனக்கு என்ன வரல தெரியும். ஓகே, லலிதா கண்ணன் இல்லை. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகாலட்சுமி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி போட்டேன். மாலதி மாதாஜி உங்களோட எல்லாம் ஆயிடுத்தா? உங்களோட வேற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதெல்லாம் ஆயிடுத்து இல்லையா? இப்போ ரெகுலரா மாதாஜி அது வந்துட்டு போவாங்க. அது நடந்துட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. எனக்கு மிஸ் பண்றது மனசே வர 10 நாள் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் சொன்னாலே. 10 நாள் தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு 14 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. இன்னும் 2 வாரத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது பண்ணுமா இது பண்ணுமா? இத மிஸ் பண்ணனும்னா அப்புறம் இப்ப டேட் வந்துடுச்சுனா இத மாட்டின் முடிக்கணும். See, we are giving enough training. மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வரல, ஒரு நாள் வரல. உங்களுக்கு என்ன எடுத்து? ஊருக்கு மேரேஜ் ஒண்ணு மாதாஜி போயிட்டா. கரெக்ட் மாதாஜி, எல்லாம் பாக்கணும். மீனாட்சி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? மாதாஜி கொஞ்சம் லேட்டா வராங்க. ஓகே, வந்தா ஓகே. வந்துட்டாங்களா? இல்லையா? ஓகே, மீனாட்சி மணிமேகலை மாதாஜி அவங்க வேலை பண்றாங்க பாவம், சர்வீஸ். நிவேதிதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் கோமதி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வரல. ஓகே, அவங்க வீட்டுல நேத்துக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அப்படின்னாங்க. புஷ்பம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி வந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லல. நான் பிரசன்ட் போடலாம்னு நினைச்சினேன், வந்து பாத்துட்டு போயிட்டாங்க.
அவுட் ஆஃப் டச் ஆயிடும். அப்புறம் என்ன ஆயிடும்னாக்க ரொம்ப நாள் கேப் விட்டுதுன்னா நமக்கு புரியுமா புரியாதா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும், நமக்கே கான்பிடன்ஸ் போயிடும். கலாராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேமாராணி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்டோரியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஒரே ஸ்கிரீன்ல தான் இருக்கு, ஏன்னா கம்மி பேர் தான், எவ்வளவு பேர் 20 பேர் தான், 25 பேர் உட்காரலாம் ஒரே பேஜ். எனக்கு வேற பேஜ் திருப்பவே வேண்டாம். ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி என்ன மாதாஜி இப்படி ஏமாத்துறாள்? மாதாஜி எனக்கு நெட் சரியில்லை, அதனால ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த வேற உங்களோட ரேவதி ஜாதவ் மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வேற இது என்னது மொபைல் நேம்ல வரும், உங்களோட வரல இல்லையா? உங்க கேலக்சின்னு வருவாங்க மாதாஜி. கேலக்சி கரெக்ட். ஆர் விஜயகுமாரி, எஸ் விஜயலட்சுமி, சங்கீதா மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி தான் வந்தாங்க. பட் பார்த்துட்டு என்ன ஏது எல்லாம் போயிட்டாங்க. அவங்க வரவே இல்லை ரொம்ப நாளா, அந்த அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. ஓகே. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, சிங்கரம் செல்வம் பிரபுஜி கிளாஸ். நிலவதி மாதாஜி தெரியல என்னன்னு. பவிதா மாதாஜி போட்டேன். அப்புறம் பூமி கிருஷ்ணன், வசந்தி, விஜயகுமாரி, தினேஷ் இவெல்லாம் மறக்க கிடையாது. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சேவா எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா? 18 இன்னைக்கு பிரபுஜி வரலையோ, அதனால இப்ப இந்த 17 இருக்குமே, சாரி 19 என்ன இன்க்ளூட் பண்ண 8, ஐ மீன் என்ன இன்க்ளூட் பண்ணி பிரபுஜி வந்துட்டாளா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ ஐ மிஸ் சம்படியா, இப்ப 19 காட்டுறது and I marked only 18. There's some யாரையோ எக்ஸ்ட்ரா நான் போட்டேன் and they have left the class. யாரை போட்டேன் தெரியல. ரேவதி சீதாராம் இருக்காங்க. ஓகே தெரியல, பார்க்கலாம். எனவே ஒரு ஆளுக்கு வேண்டி மண்டே உடைச்சுக்கோங்க. ஓகே, கிளாஸ் வில் ஸ்டார்ட் வித் அந்த இது பிரபுபாதோட நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். அந்த ஒரு சாப்டர் முடிச்சு விடலாம். ஓகே, நான் என்ன மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்தவொடனே நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அதனால சொல்லல. இப்ப சொல்லு. அதுக்கே மாதாஜி எல்லாருக்கும் நான் ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லியிருந்தேனே. ஓகே, இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் வந்து இதுலயே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். மண்டே டியூஸ்டே நான் தான் எடுக்கிறதுனால மண்டே டியூஸ்டே நம்ம வந்து பிரபுபாதோட எடுக்கலாம். வெனஸ்டேயும் பாதி அதை எடுத்து பாதி நம்ம வந்து நம்ம வேற ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டேன். அப்புறம் வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே நம்மளோட கண்டினியூஸா இருப்போம் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம வந்து ஷேர் பண்றேன். 8th சாப்டர் தானே நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும். ஷேர் படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு மாதாஜி. பிரபுபாதோடு சரி, இவரோட சைத்தன்யா அவரோட இருக்கு. நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு அது பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வந்து இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த வகுப்பு இனிசியேஷன் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னும் நிறைய பேர் வரணும். பாதி பேருக்கு மேல வரமாட்டேங்கிறாங்க. என்ன தெரியல, ஏதோ நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், வீட்டுல ஏதாவது சௌகரியம், நமக்கே உடம்பு முடியாம இருக்கலாம். பட் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து பாசிபிள் நீங்க அதை அட்டென்ட் பண்ணுவோம். இது ஒன்லி ஹெல்பிங் தான். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்குல்ல, நாங்க தத்தளிச்சு போனோம், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெல்பிங்கா தான் பண்றோம். ஆனா என்ன ஆகும்னாக்கா இது கொஞ்சம் டஃபா எடுத்துடுவா. சின்ஸ் இப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா, அப்ப வந்து டஃப் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சா நம்ம அப்புறம் அது வரைக்கும் போயிட்டு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணி அது வரைக்கும் போயிட்டு ஃபெயில்னு வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஒரு மாதிரி அவங்க ஃபெயில் பண்ண மாட்டேன்னு தான் சொன்னா, அன்னைக்கு பண்ண மாட்டோம். பட் ஒண்ணுமே தெரியலன்னா எப்படி பாஸ் பண்ணுவான் இல்லையா? நம்ம கொஞ்சமா தெரிஞ்சிருக்கோமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் வந்து இன்னும் நான் மியூட்ல தான் இருந்தேன், நோ ப்ராப்ளம், இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல. அப்புறம் அன்மியூட் பண்ணி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து அந்த தைரியம் வரணும் இல்லையா? இப்ப வந்து நம்ம என்ன தைரியம், ஒரு சொல்ற தைரியம் வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுவும் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறா. சரி, டேக் யூர் ஓன் டைம் விட்டுருக்கோம். ஆனா என்ன ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி அப்புறம் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? எனக்கு அது இருந்தது மாதாஜி. எனக்கு ஆக்சுவலி ஃப்ராங்கா சொல்லிக்கனா ஒரு பயமே இருந்தது. ஏன்னா அவங்க கேட்கிற ஒரு மாதிரி ஸ்டர்னா தான் கேட்கறாங்க. அப்புறம் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் யூ டோன்ட் நோ திஸ் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கேட்டுடுறா. எனக்கு தெரியுமே, ஏன் என்னால நான் சொல்ல முடியுது, கொஞ்சம் ஒரு திணறி தான் நான் சொன்னேன், வெரி ஃப்ராங்க்லி. ஆனா பகவானோட வேலை என்ன கிடைச்சு விடுது, இல்லாட்டா கஷ்டமாயிடும். ஓகே, எனிவே அப்ப நம்ம வந்து ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணலாம். அண்ட் see to it that நீங்கெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச ஆன்லைன் இது என்னது வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க எப்ப முடியறதோ, so that you will have that confidence also. அண்ட் நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிச்சு வச்சோம்னா இதுல இருந்து ஏதோ 1-2 பாயிண்ட் நமக்கு பிரபுஜி இது நம்ம பிரபுபாத்
பிரபுபாதை பத்தி நீங்க ஏதோ சொல்லுங்கன்னா 1-2 பாயிண்டோ நமக்கு நினைவு இருக்கும். ஏன் நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, பண்ணவே இல்லை 4 நாளுக்கு அப்புறம் வரும் அப்படின்னா மறந்து போயிடும். அதனால ஓகே, நம்ம இது நேத்திக்கு பார்த்தோம். அதான் he was left alone. ஒண்ணுமே இல்லை. இது எங்க படிக்கிறோம் அதெல்லாம் சொல்லணுமே. நம்ம ISKCON மங்களூர் தான் இதெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றா. they are only conducting all these classes. அப்போ நம்ம வந்து பரஸ்பரம் நம்ம வந்து பக்தர்கள் வந்து எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணி they are just helping each other to come out of this இந்த இனிஷியேஷன் கோர்ஸ் எப்படியாவது நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து மோட்டிவேஷனா இருக்கணும். ஆக்சுவலி பார்த்தா கம்மியாண்டே வருது, மோட்டிவேஷன் கம்மியா இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நம்ம ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தது, அதே ஒரு ஜஸ்டோட நம்ம வந்து எஸ் நான் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்து நான் வந்து ஐ ஷுட் பிகம் அ குட் டிவோட்டி அந்த எண்ணத்துலயே நம்ம பண்ணணும். ஆமா, இதை நம்ம கிளாஸ் இருக்கே எப்போ ஒரு இனிஷியேஷன் வரப்போறதோன்னு ஸ்லாக் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னாக்கா இவருக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் கதவு சாத்தியாச்சு. பணம் இல்ல, ஆள் பலமும் இல்லை, நோ ஹெல்பிங் ஹேண்ட். சரி நான் ஹெல்ப் பண்றேன் எல்லாருக்கும், அந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பண்றாரு. அவெல்லாம் கூப்பிடுறாங்க, இதான் நல்ல அறிவாளையாச்சு, நல்ல சான்ஸ்கிரிட் வருது, நல்ல நாலேஜ் இருக்கு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் ப்ரூஃப் ரீட் எல்லாம் பண்றதுக்கு அவளோட மேகசின்ல ப்ரூஃப் ரீட் பண்ண கூப்பிடுறான். அதுவும் பண்ணினப்புறம் என்னது அப்ரிசியேஷன் நோட் கொடுக்குறா. பட் இன்டைரக்ட்லி என்ன சொல்றான்னா, போறோம் நீ வேலை பண்ணது நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்பல எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு. அப்ப அவர் வந்து அதையும் பாசிட்டிவா எடுத்துட்டாரு. எல்லாம் நல்லதுக்கு தான், பகவான் பண்ற வழி. அப்ப என்ன, எனக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கிறது, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை நான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றேன் ஹிந்தியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சேன். அது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சோம். அப்புறம் ஹோம்லெஸ், என்னது வீடும் இல்லை, பணம் இல்லை, வீடு இல்லை, மனுஷா அப்ப துணையும் இல்லை, எப்படி இருக்கும். நம்மளா இருந்தா ஓடியே வந்துருவோம். ஓரும்பா இது இவ்வளவுதான் என்னால முடியும், பக்தி எல்லாம் ஒரு லெவல் தான், நான் பசியா இருக்கேன், வீடு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம இன்னும் மனுஷா இல்லாதக்கே, அவருக்கு நல்ல மனுஷா இல்லாதான் இருந்தாலும் வந்து இவ்வளவு எல்லாம் பொறுமை எல்லாம் நம்ம கிடையாது. அவருக்கு வந்து அந்த ஆன்மீகம் அவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால அந்த பொறுமையெல்லாம் இருந்தது. அதுதானே பகவத்கீதா சொல்றா இல்லையா, இருமையில இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். குளிரும் வரும் வெப்பமும் வரும், ரெண்டுத்தையும் சமமா பாவிக்கிறோம். எதிரிகளும் இருப்பா, நண்பர்களும் இருப்பா, சமம். புகழ்த்தி பேசுவா, இகழ்த்தி பேசுவா, அதுலயும் சமமா இருக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் புகழ்த்தினா ஆயிடுவோம். யாரோ கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ணா, அச்சா இப்படி என்ன இன்சல்ட் பண்ணிட்டானேன்னு அப்படி ஃபீல். அதுல இருந்து எல்லாம் வெளியில வரணும்னா இவ அந்த மாதிரி இவாளோட சுயசரிதை எல்லாம் படிச்சா போதும். நல்லாவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு பக்குவப்படுவோம். அப்புறம் என்னது, ஹோம்லெஸ், he moved around Delhi from one temporary residence. இது படிச்சோம் மனித. இது படிச்சோம் இல்ல, ஒரு நிமிஷம், இந்த லாஸ்ட் இதுலதான் இன் விண்டர்ஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அது படிச்சோம். அது ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிடலாமா? ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ண புரிஞ்சிடும். அவர் வந்து வீடு இல்லாம இருந்தார். he moved around Delhi from one temporary residence to another. அப்புறம் his goal was to print his transcendental literature. அது சொன்னேன் இல்லையா, டிரான்சென்டென்டல் அப்படி சொல்லுங்க. யாரும் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம்னா அது வந்து டிரான்சடென்டல்லாம் கிடையாது, இட் இஸ் டிரான்சென்டென்டல். So his goal was to print his transcendental literature and to establish or join forces with. தனியா சொந்தமா பண்ண முடியும், எல்லாருமே இப்போ பிசினஸ் பண்ணணும் சொந்தமா பண்ண முடியுமா? முடியாது. இல்லை, கூட யாரோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் சரி எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இப்ப நம்ம தனித்தனியா பிரிஞ்சுவும் நல்லா, ஏன்னா அஸ்திவாரம் போட்டாச்சு, எல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் போட்டோன்னா இனிமே நம்ம ஊனிண்டு நம்ம காலில் ஊனிண்டு நம்ம வந்து பிசினஸ் பண்ணலாம்னு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏதோ சொலவு பிசினஸ் தானே, தன்னோட காலில் நின்றுட்டு அவங்க பண்றாங்க. ஸோ எதர் தானே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், இல்லை ஜாயின் ஃபோர்ஸஸ் வேற யாரோ பண்றாங்களோ அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிதான் அவர் நினைச்சார். பியூர் பவர்ஃபுல் மூவ்மெண்ட் ஃபார் ஸ்ப்ரெடிங். மெயின் எய்ம் என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். நமக்கு பணம் சம்பாதிச்சு நான் நல்லா இருக்கணும் அந்த எண்ணமே கிடையாது, எல்லாரும் பக்தியில வரணும், அது இந்த ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது. அவே மேட் a list of several books he wanted to publish. எல்லாம் பிளான் பண்ணியாச்சு, மன கற்பனையில் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும், இந்த புக் எழுதணும் அது எழுதணும், எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. என்னெல்லாம், ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அவ்வளோ பெரிய வாஸ்ட், அதெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணோம். கீதோபனிஷத் பண்ணோம், சயின்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன், லார்ட் சைத்தன்ய சங்கீர்த்தன் மூவ்மெண்ட், மெசேஜ் ஆஃப் காட் ஹெட் அண்ட் பாகவனர் கதா, பாகவத் அவளோட இது ஸ்டோரிஸ் எல்லாம். பட் டு பிரிண்ட் ஹி நீட்ஸ் டோனர்ஸ். யாராவது பணம் கொடுத்தா, இப்ப நம்ம டெம்பிளே கட்டுறதுக்கு பிரபுஜி நிறைய கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னு இல்லை, இருந்தாலும் வேண்டியிருக்கு. ஒரு கோயில் கட்டுறதுன்னா சும்மா இல்லை இல்லையா, நிறைய ஒரு ரோஸ் ஆஃப் ருபீஸ் வேணும். நம்மள்ட்ட எல்லாம் ஒரு ஆள் அவ்வளவு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. நம்ம ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்தாலும் அதுவும் வந்து ஒரு என்னது, ஒரு செங்கலுக்கு ஒரு 500 ரூபாய் தெரியாது. இப்ப எல்லாம் என்ன வேலைங்க, 100 ரூபாய் இருக்குமா? 5 செங்கல் என் காரணம் வந்திருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இதா இருக்கும், நம்மளால முடிஞ்சது. இந்த அணில் வந்து ராமருக்கு உதவினார் போல நம்மளும் மாதிரி அது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுக்கலாம். இதான் கொடுத்துருந்தா இருக்கிறேன். நான் சொல்லும் போது என்ன மாதாஜி தினம் இதையே சொல்றாங்க, நம்ம தான் கொடுத்துட்டு கூட நினைச்சுக்காங்க. இன் ஜென்ரல் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். அப்படி இல்லையா, அப்ப நேற்றுக்கு நான் சொன்னப்பல இல்லாட்ட நீங்க பட்ட லாட் எனக்கு ஒரு இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிடும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டோம்னாக்கா இருந்ததுன்னா யார் வந்து வேலைக்கு போறாங்களோ
யார் பிசினஸ் பண்றவங்க. இப்ப நம்ம இதுல எல்லாம் பலவித பேர் இருப்பாங்க. சில பேர் ரிட்டையர்டு பீப்புள் இருப்பா, ரிட்டையர்டு இருந்தாலும் பென்ஷன் வரவா இருப்பா, இது ஏதோ சம்திங் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இது என்ன, நம்ம மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டோம்னா புக்ஸ் கிடைக்கும். வருஷத்துக்கு ஒருக்கா போய் நம்ம வந்து எந்த ISKCON சென்டர்ல போய் இருக்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், நம்ம பேர்ல வந்து நம்ம அர்ச்சனை பண்ணுவோம், நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் போடுவோம், நட்சத்திரம் எல்லாம் பாக்குறது இல்லையா, டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இருக்கோ அந்த டேட்ல வந்து கூப்பிட்டு நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணி உங்க பேர்ல நாங்க அர்ச்சனை பண்றோம் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஜெஸ்டர் தானே இல்லையா. சோ இதெல்லாம் பண்ணுவா. அண்ட் வேற என்ன இருக்குது, என்ன மாதாஜி யார் பேசுறா? சித்திரலேகா மாதாஜி கிட்ட ஏதோ பேசுறாளா இல்ல வீட்டுல பேசுறாளா? நெட் ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டேங்குது, உங்களோட நெட் ப்ராப்ளம். எங்கிட்ட பேசுறேன்னு எனக்கு கேட்கல, நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆனா இது ஆஃப் தான் இருக்கு, பட் சவுண்ட் எனக்கு தெரியல. சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. எப்படி அப்புறம் புக்கு எனக்கு ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆன் தட். எனக்கு வந்து புக் எப்படி வாங்கணுமா இருந்தது. கீதா புக், என்னது கீதா பிரசல் புக் இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் அது அர்த்தம் புரியாம இருந்தது. இங்கிலீஷ்ல தான் இருந்தது, இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளவா புரியல. அப்ப ஐ வாண்டட் இவரோட பிரபுபாதோட வேணும். இப்ப நம்ம அதுல தானே இருப்போம் இல்லையா. அவரோட சிம்பிள் இங்கிலீஷ் ரொம்ப இதா இருக்கும். இப்ப தமிழாக்கமும் இருக்கிறதுனால எவ்ரிபடி கேன் பை. நிறைய பேர்ட்ட இருக்கு. இப்ப எனக்கு தெரியும், அப்படி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிட்ட இருக்கு தெரியும், சைத்தன்ய சத்தமரத்தை வச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி புக்ஸ் இது அது வந்து என்ன, பாகவதம் புக்ஸ் கொடுத்துருவா மெம்பர்ஷிப் அவங்க எடுத்துட்டு விட்டோம்னா. அதே வந்து ஒரு 7,000 8,000 அதுக்கு மேல இருக்குமோ தெரியாது. தமிழ்ல எல்லாம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். அது இங்கிலீஷ் இஸ் சீப். ஏன்னா நிறைய பிரிண்ட் பண்ணும்போது காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் புக், காஸ்ட் ஆஃப் பர் புக் வில் பிகம் கம்மியாயிடும். தெரியலையா நமக்கு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரியுமே, கணக்கெல்லாம் போடணும் தெரியுமே. அப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து புக்கு கிடைக்கும். நாட் ஓன்லி பாகவதம் புக், நிறைய அவரோட குட்டி 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 புக்ஸ் எல்லாம் வந்து. சோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம கிடைக்கும். சோ இன்னும் யாரும் ஒன்றும் வேஸ்டா போகாது. பணம் கொடுத்தோம்னா அவளுக்கு போய் சேரவும் செய்யும், நமக்கும் கிடைக்கும். நம்ம கிடைக்குமே சொல்லிட்டு எல்லாம் வாங்க போறது இல்லை. அப்கோர்ஸ் புக்கு கிடைக்கிறதுனா நல்லது தானே. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்போ வந்து என்ன சொன்னீங்க, சேரிட்டி பண்ணுவோம். ஓகே, அப்ப புக் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்ப்ரெட்டிங் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். அவன் மேட் லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ், இதுவும் படிச்சோம். பட் டு பிரிண்ட் he needed donors. He called on wealthy, நிறைய பணக்காரங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு பார்த்தார். presenting his manuscript தான் இதெல்லாம் எழுதிருக்கு, பாருங்க படிங்க. அவங்க படிச்சு புரியறதுக்கு அவ்வளவு அறிவு இருந்ததுனாக்கா ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட போற. இவருக்கு இருந்த அறிவெல்லாம் பாக்கியில் வேணும், எழுதியிருக்காரு, சரி ஓகே ஓகேன்னு விட்டுட்டு இருந்தார். And explaining his mission also, he was explaining, but few responded. Many people didn't இது பண்ணி ஆஹா இப்படியா அதுக்கு என்ன நான் ட்ரை பண்றேன்னு ஒண்ணுமே அப்படியா ஓகே ஓகேன்னு விட்டுன்னு போயிட்டு இருந்தாலே தவிர they were not bothered. Abhay was convinced that if his well-wishers and fellow humanitarians would support him on a grand scale, எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸை வளர்த்தணும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல ஹியூமானிட்டேரியன் கிரவுண்ட்ஸ்ல ஒரு மனிதனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த எண்ணத்திலையும் வெல்விஷிங் இவர் வந்து ஒரு இது ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இவருக்கு நம்ம உறுதுணையா இருந்து ஹெல்ப் பண்ணினோம்னா ஏதோ கொஞ்சம் நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணோம்னா ஃபிளரிஷ் ஆகும். நல்லா அப்புறம் புக்கு விற்பனை ஆச்சுனாக்கா இதுதானே, லோன் அட்லீஸ்ட் கொடுக்கலாமே. இந்த சேரிட்டியா தானமா இப்படி கொடுக்க வேண்டாம். லோன் நான் கொடுக்குறேன் 1 லட்சம், என்ன அமௌண்ட் தெரியாது. அந்த மாதிரி லோன் கொடுத்துட்டு கூட நம்ம வந்து ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ திருப்பி கொடுப்பா அப்படின்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். எனிவே பட் he wanted donors. கண்டிப்பா அவருக்கு டோனர் வேண்டி இருந்தது, வெல்விஷர் வேண்டி இருந்தது. And he could create a movement for the world peace. Not only நம்ம குடும்பம் நம்ம கண்ட்ரின்னு இல்லை, all over the world. அது வந்து பரப்பி எல்லாரையுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கொண்டு வரணும் based on the principles of devotional service to Lord Krishna. But his role was simply to present Krishna consciousness to whomever he could. அவருக்கு வந்து யார் வந்தாலும் எல்லாரையும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கொண்டு வரணும். The result were up to Krishna. இவரோட எண்ணம் அதுதான். ஆனா வந்து man proposes, God disposes ஒரு பழமொழி இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணுவோம். அப்படின்னு கிருஷ்ணா ராக்கே மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேன்னு ஒரு ஹிந்தியில சொல்லுவா. அவர் நினைச்சாதான் அதை வந்து நடக்குமே தவிர அவர் எப்போ நினைக்கிறாரு எப்படி நடக்கணும்னு அவர் நினைக்கணும். ஆனா இவர் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஆனா இவர் சும்மா தன்னோட பெருமைக்கு வேண்டியெல்லாம் பண்ணல, இவர் குருஜி சொன்னதுனாலதான் இவர் பண்ண ஆரம்பிச்சார். வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும், உங்களுக்கு பணம் கிடைச்சதுனாக்கா பிரிண்ட் பண்ணு, நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படி சொன்னதுனால இவர் இறங்கினார். அப்புறம் என்னது கிருஷ்ணாவோட இது வேணும், பகவானோட அந்த நிமித்தம் இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது. அது தெரிஞ்சு பெற்றவர். He had not published back to Godhead in 4 years. ஆரம்பிச்சார், ஆனா 4 வருஷமா நடக்கலை. 1952 ஆரம்பிச்சார். 4 years என்ன பணம் இல்ல, பேப்பர் வாங்கணும், என்னெல்லாமோ இருக்கே, பிரிண்டிங் அப்பெல்லாம் பிரிண்டிங் பிரஸ், இங்கு வாங்கணும், there are so many things. But he decided to revive it. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அதையாவது நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவைவ் பண்ண பார்த்தார். It took all his efforts to collect the funds, compose the articles, see to the printing, and then distributed 1000 copies. எல்லாம் ஒரு ஆளா அவர் பார்த்துட்டார். எழுதுறது இவர். அதுக்கப்புறம் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி என்ன பிரிண்டருக்கு கொடுக்க நம்ம காசு கொடுக்க முடியும்.
பேப்பர் வாங்கணும், அந்த பேப்பருக்கான காசு கொடுக்கணும். அப்புறம் கம்போஸ், அதெல்லாம் ஆர்டிக்கல் எழுதணும்னா என்னவோ எழுதி போக முடியாது. கரெக்டா அந்த வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணுமோ அந்த பேஜ்ல அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் 2 வேர்ட்ஸ்க்கு வேண்டி வேற பேஜ்ல போட முடியாது. ஸோ அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெசி ரைட்டிங்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி கரெக்டா அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் எழுதி பிரிண்டிங் கரெக்டா வருதா, இன்னும் ஒரு பேஜுக்கு அப்புறம் வேற பேஜ் கரெக்டா வருதா இல்லையா, அது வேற ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். அது முன்னாடி எல்லாம் எப்படின்னா லெட்டர் வச்சு, இப்பெல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆயிடுது. இப்பெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு லெட்டர் பொறுக்கி ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு லெட்டர் போடுவா, டி இங்க, ஹெச் இங்க, இ இங்க, ஆர் இங்க. அவ பண்றவன் வந்து கட கட கடகடான்னு பண்ணுவா. அது வச்சு 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 பிரிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ சீட்ல பிரிண்டிங் அது வேற பார்க்கணும், அண்ட் அதை கரெக்ஷன் வேற பண்ணணும். ஒரு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணி ப்ரூஃப் காட்டுவா, அதுல என்ன கரெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்து அதெல்லாம் பண்ணி தென் பிரிண்ட் பண்ணி பைண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணப்போ அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணும். யாரு விற்பா? சும்மா பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு வித்து போலேனா. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து கீதா கீதா டே வந்தது ரொம்ப பெருமையா. இப்ப நான் வந்து லெவல் 3 இந்த மாதாஜி இருக்காங்களே, என்ன மாதாஜி, நம்ம மாதாஜி பேர்லாம் நினைவே இருக்காங்க, சொல்றேன், அர்ச்சனா மாதாஜி. நாங்களாம் லெவல் 3 வந்தோம். ஆஹா, இப்ப நம்ம வந்து லீடர் தானே, இப்ப நானும் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு 5 புக்கு பகவத்கீதா வாங்கினேன். அடுத்த வருஷம் 5 புக்கு இங்கிலீஷ்லயும் வாங்கி, அப்புறம் ஹிந்தி, மராட்டி, மலையாளம், தமிழ், எனக்கு தமிழ் வேண்டி இருந்து, அப்புறம் மன்மோர் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 புக் அப்படி வாங்கினேன். அது கொடுத்துட்டேன், இது தானமா கொடுத்துட்டேன். அந்த வேற 5 வாங்கினேனே அப்படியே அந்த கவர் படி ஓப்பன் ஆகும். யாரு கொடுக்கறது? தானமா எல்லாம் கொடுத்தனா யாருக்குதான் கொடுக்கறது? மராட்டி எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேனோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன். ஆனா இந்த 5 புக்கு அப்படியே நிற்கும். அப்போ யூ கேன் இமேஜின், ஒரு 5 புக்கு 10 புக்குக்கே நம்ம வந்து வேலையும் கழியும் பார்க்கணுமே. அவர் thousands ஆஃப் காப்பீஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். டிஸ்ட்ரிபியூட் சும்மா தானமா கொடுத்ததுன்னா யார் வேணா வாங்கிட்டு போவா. அப்புறம் எங்க பணம் திரும்பி வர வேண்டாமா? நம்ம இவ்வளவு பணம் போட்டிருக்கோமே, அதெல்லாம் விற்கணும். எவ்வளவு கஷ்டம். சேல் இஸ் நாட் டெஃபினெட்லி நாட் ஈஸி. சேல்ஸ்மேன் கேட்டாதான் தெரியும். அதுக்கு நல்லா பேசணும், நல்ல விதத்தை சொல்லணும். எல்லாரும் பகவத்கீதா வாங்குவாளா? இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் எல்லாம் பகவத்கீதாவா எல்லாம் இப்பயே என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறான். எனிவே, சோ அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் 1000 காப்பீஸ் வித்திருக்காரு. வித்து அப்படி பணத்தை கொஞ்சம் சேகரிச்சு திரும்பி வேற பிரிண்டிங் கொடுத்து அந்த மாதிரி. ஃபார் அபய் இட் வாஸ் அ கிரேட் லேபர் ஆஃப் லவ். ஏன்னா அவுட் ஆஃப் லவ் தான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அண்ட் பர்ச்சேசிங் பேப்பர் ஃபார் பிரிண்டிங் பிகேம் அ ப்ரையாரிட்டி ஈவன் பிஃபோர் ஈட்டிங். சாப்பிடுறதுக்கு பணம் இருக்கோ இல்லையோ, எனக்கு வந்து பணம் மொத்த காசு வந்துதான் என்னோட பணம் சாப்பாடு போட்டோம். எனக்கு அடுத்த பேப்பர் வாங்கணும், அந்த பேப்பருக்கு எனக்கு வந்து கடன் வச்சிருக்கேன். அவன்கிட்ட பேப்பர் வாங்கணும், பிரிண்டிங் கொடுக்கணும், திரும்பி பிரிண்ட் பண்ணணும், திரும்பி பேப்பர் தான் கொடுக்கணும், திரும்பி பிரிண்ட் பண்ணுறது. இப்படியே அவர் வந்து காலத்தை கழித்தார். இது வந்து நேற்று முடிச்சோம். ரிஃபேஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்து. ஓகே, இன் வின்டர். ஓகே, யார படிக்கிறீங்க இல்லையா? யார் படிக்கிறீங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் படிக்கிறேன். படிங்க. நெக்ஸ்ட் 2-3 Chapter 8, Crying Alone in the Wilderness. In the winter's discomfort, he walked through the early morning streets of Delhi to visit Surendra Kumar Jain, the printer, to read the latest proofs. By walking, he saved money. Only when he was delivering paper from the paper dealer to the printer would he rent a rickshaw. He had no chadara, only a lightweight cotton jacket, and he wore rubber shoes. He also wore a cotton hat that covered his ears and tied beneath his chin, protecting him from the 40-degree wintry mornings. After picking up the copies from the 40-degree wintry mornings, morning வந்து 40 degree in the wintry இல்ல, 40 is too much இல்லையோ, ஜாஸ்தி தான் இல்லையா? ஓகே. In winter's discomfort, winterல எவ்வளவு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இப்போ அவருக்கு வந்து 70 வயசு மேல ஆயாச்சு, இல்ல almost nearing 70. And winter discomfort, he walked through the early morning streets in Delhi. டெல்லியில எப்பவுமே எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா தானே இருக்கும். கோல்ட்ல ரொம்ப கோல்டா இருக்கும், சம்மர்ல வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும். டு விசிட் சுரேந்திர குமார் ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருந்தேன்னா யாரோ பேசுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு, அதனால தான் மியூட் சொல்றேன். So he went to visit Surendra Kumar Jain, the printer, to read the latest proof. இந்த ப்ரூஃப் பார்க்கணும். எல்லாம் சும்மா பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் தப்பா இருந்தா இப்போ நம்ம நிறைய புக்ஸ்ல பாக்குறோம் இல்லையா? ஏன்னா வேற யாரும் அது பண்ணிருக்கா. பிரபுபாத எழுதினது கிடையாது. அவர் ஒரிஜினல் வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்க, ஹிந்தில ஹிந்தி தான் அவர் எழுதி, இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்க. இப்ப நம்ம தமிழ்ல படிக்கிறது வேற யாரும் ப்ரூஃப் ரீட் எழுதினவாதான். அதுல நிறைய இப்ப நம்ம மிஸ்டேக் பாக்குறோம். பிகாஸ் ப்ரூஃப் ரீட் அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அப்புறம் பை வாக்கிங் ஹி சேவ்ட் மணி. பாவம், அவருன்னா அவ்வளவு அவசியமே கிடையாது, நல்லா இருந்துக்கலாம் இல்லையா? ஆனா நம்மளெல்லாம் வந்து இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இந்த லெவல்ல இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் சாக்ரிஃபைஸ். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கண்ட்ரி வந்து இது என்ன அடிமைத்தனத்துல இருக்கும்போது ஃப்ரீடம் ஃபைட் பண்ணி எவ்வளவு பேர் இறந்து போனான். அவ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணனால தான் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கோம். பட் how many people remember?
only August 15th 26th ஜனவரிக்கு வெறும் ஃபிளாக் அப்படி ஆயிஸ் பண்ணி சாக்லேட்டோ என்னமோ சம்திங் கொடுப்பான். இப்போ அப்படி ஆயிடுது. அன்னைக்கு லீவுனா எங்க வெளியூர் போகலாம். மண்டே தான் வருதுன்னா வெரி குட். சாட்டர்டே சண்டே மண்டே we will go out and come. அந்த மாதிரிதான் இப்ப ஆயிடுத்தே தவிர nobody remembers. அதே போல பிரபுபாதோட அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து அவருடைய புக்கை எடுத்து படிக்கும் போதாவது அந்த ஒரு ஃபீல் வரணும், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு. அப்போ யூஸ் டு வாக், நடந்து போகிறான் அந்த வயசுலயும். ஏன்னா ரிக்ஷா கொடுத்தோன்னா பணம் போகுமே. So by walking, he saved money. Only when he was delivering paper from the paper dealer to the printer would he rent a rickshaw. தூக்கின் போனேன் பாவம். அந்த மாதிரி டைம்ல கையில வஜன் இது கனம் இருக்கும் போது தூக்கின் போறது கஷ்டமே. அதனாலதான் அப்பதான் ரிக்ஷா வைப்பறான், இல்லாட்டா அவர் நடந்துதான் போகிறான். He had no சாதரானா இந்த உடனே என்னது போத்திக்கிறதுக்கு வந்து சாதர்னா புதப்பு இல்லையா? புதப்பு தானே சொல்லுவோம். பெட்ஷீட் இல்ல புதப்பு, போத்திக்கிறதுக்கு இருக்கேன் அந்த மாதிரி. அது கிடையாது அவர்கிட்ட. only a light weight cotton jacket அனுபவம். And he wore rubber shoes. He also wore a cotton hat that covered his ears and tied beneath his chin. Okay, இந்த மாதிரி பண்ணி காதலம் protecting him from the 40-degree wintry morning. இதான் எனக்கு புரியல. விண்டர்ல வர ரொம்ப கோல்டா இருக்கும், அதே 40 degrees. I think Fahrenheit நினைக்கிறேன் அது. Maybe Fahrenheit. Fahrenheit இருக்கும் ஒருவேளை. Fahrenheit. செல்சியஸ் இருந்தா 40 இருக்காது. அது அப்போ சம்மரா தான் இருக்கும். I think இது வந்து இதா இருக்கும் 40 degrees Fahrenheit இருக்கும். அப்ப அதை கன்வெர்ட் பண்ணா தெரியாது 18 10 என்ன தெரியாது. அப்ப அது செல்சியஸ் நமக்கு தெரியும். அப்ப அவ்வளவு குளிர்ல வந்து காதுல எல்லாம் போக கூடாது, காத்து போக கூடாதுன்னு இப்படிலாம் பண்ணி எதை வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணாராம்? that covered his என்னது. he also wore a cotton hat அப்படி இழுத்து பிடிச்சு இந்த மாதிரி. எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாரு? யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா? ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடாதீங்க. I did it, Mataji. You did it. Okay, you can read. ரெண்டடம் படிச்சுங்க, மூணாம் படிச்சுங்க. Okay. After picking up the copies from the printer, Abhay would walk around the city selling them. He would take a seat at the tea stand, and when someone sat beside him, Abhay would ask him, please take a copy of the Back to Godhead. He also went to the people who had already donated or agreed to see him, and he sought out new contacts, sometimes on the recommendation or sometimes by going uninvited wherever he could find a potential reader. His financial condition was very, very weak, but his conviction was very strong. When he delivered copies to regular donors, he would discuss the previous issues philosophy with them. It's very, very, very pathetic. Yeah. நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன், எப்படி நினைச்சு பாக்குறேன்னா, we are also almost of that age தான். எனக்கெல்லாம் அவ்வளவுதான் பொறுமையே கிடையாது. வேண்டாப்பா நமக்கு. that is not my cup of coffee அப்படி சொல்லுவாங்க. it's not my cup of coffee. இதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துடுவேன். என் பிரபுஜி சொல்லியிருப்பாரு, அவருக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டுக்கு இனஃப் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஆனா என்ன டிட்டர்மினேஷன். ஆஃப்டர் பிக்கிங் அப் த காப்பீஸ் ஃப்ரம் த பிரிண்டர் எடுத்துன்னு வருவான். பிரிண்டர் டேந்து அந்த காப்பீஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அபய் வுட் வாக் அரவுண்ட் த சிட்டி. விற்கிறதுக்கு தனியே அவர் வந்து தனியே அதை வந்து விற்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா யார் எடுத்துப்பா? அதை பத்தி ஏபிசிடி தெரியாது யார். எல்லாருக்கும் நம்ம கண்ட்ரிலேயே உள்ளவாள் தான் தெரியும், பகவத்கீதான்னு என்ன தெரியும். பட் வாங்கறதுக்குள்ள அந்த தகுதியும் இருக்கணும். நான் ஏன் வாங்கணும் உங்கள்கிட்ட, என்ன இருக்கு அதுல, அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படித்தானே கேட்கலாம். நம்மளே எவ்வளவு ஈஸியா பொருள் வாங்கிடுவோமா? எவ்வளவு கஷ்டம். So he would take a seat at a tea stand. அவர் டீ எல்லாம் குடிக்க மாட்டார். வீட்லயும் எல்லாம் டீ எல்லாம் குடிக்க கூடாதுன்னு தான் அவர் கண்டிஷன். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இது தமோ குணத்தை கொண்டு போய் விட்டுடும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவரே குடிக்க மாட்டார். இருந்தாலும் அங்க போய் உட்கார்ந்து வரும். டீ ஸ்டாண்ட்ல சீட் எடுத்து அங்க உட்காந்துட்டு when someone sat beside him, யாராவது டீ குடிக்க வந்தா அவள்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அபய் would ask him to please take a copy of Back to Godhead. இது வாங்குங்க, இந்த மேகசின் வாங்குங்க, இதுல வந்து நல்லது அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். He also went to the people who had already donated. சில பேர் வந்து முன்னாடியே பணம் கொடுத்துருக்கா and agreed to see him. சில பேர்லாம் வந்து இந்த பணம் கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் சொன்னவள்கிட்ட இவரே போய் and he sought out to new contacts. இவரே போய் அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து அவளோட பரிச்சயத்துல அவளோட கான்டாக்ட்ஸ்ல யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்களெல்லாம் பார்த்து sometimes on recommendations or sometimes by going uninvited. அவளுக்கு தெரியும் அங்க போய் பார்க்கணும்னா எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்பதான் நம்ம மொபைல் அது இதுலாம் இருக்கு, அப்பதான் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நாக் பண்ணி போனோம், யாரு நீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களோட அந்த ஆளு இல்லையா, அவர் சொல்லிதான் நான் வந்திருக்கேன்னு. இல்ல இப்ப எல்லாம் நேரம் எல்லாம் சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் இல்லையா. ஆனா அவர் அந்த மாதிரி uninvited he used to go and he has to sell the books wherever he could find a potential reader. எனக்கு யாராவது படிக்கணும், நான் எழுதின புக்ஸ் யாராவது படிங்கப்பா, எல்லாம் வாங்குங்க
எனக்கு அந்த பணம் கிடைச்சதா நீங்க கொடுக்குற பணத்தை இன்னும் நான் பிரிண்ட் பண்ணி இன்னும் நான் 10 பேருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. இஸ் ஃபைனான்சியல் கண்டிஷன் வாஸ் வெரி வெரி வீக். ரொம்பவே மோசம் ஒரு லெவல்ல வந்துச்சு. பட் இஸ் கன்விக்ஷன் எப்படி ஜெயிச்சு காட்டுவேன். வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ரொம்ப இது. When he delivered copies to regular donors, he would discuss the previous issues philosophy with them. எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் இதோட முன்னாடி என்ன இருந்தது தெரியுமா, கண்டினியூஷன் என்ன தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு அதை வேற டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவளுக்கு எப்பயாவது ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஒரு நாட்டம் வரணும். இப்ப நம்ம அதனால நான் வந்து 18 days கிளாஸ்லயே சொல்றேன், வாங்கோ இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் தான், எல்லாம் படிச்சவாள்லாம் திரும்பி திரும்பி அதை படிக்கிறான். இது வந்து நம்ம பௌதிக உலகம் இது கிளாஸ் மாதிரி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னா செகண்ட். இப்ப நான் கிட்ஸ் டீச்சரா இருக்கிறதுனால அது சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் தான், அப்புறம் தேர்ட் தான். யூ கான் அகைன் கோ பேக் டு செகண்ட். அந்த டீச்சரை பிடிக்கும், அந்த கிளாஸ் பிடிக்கும் அப்படின்லாம் உட்கார முடியாது. 1 year ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த இதுக்கு போகணும். இங்க அப்படி கிடையாது. யூ ஷுட் கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். அந்த மாதிரிதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கா, பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கா. அது மாதிரி சொல்லி சொல்லி அவ தான் வர. புது ஸ்டூடெண்ட் அப்கோர்ஸ் வரா, அதான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் வருவா. அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது இல்லையா அவளுக்கு. ஏதோ குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதா. அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் மேலேயும் இருக்கேன். பேரண்ட்ஸும் சொல்லலாம், இதெல்லாம் படிங்கப்பா, நாங்களே இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கல, உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு, ஃபீஸ் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, படிக்கும் சொல்லிட்டு தே ஷுட் ஆல்சோ மோட்டிவேட். எல்லாம் ஓவரால் பார்த்தா எங்கேயோ லேக்கிங் தான், அவேர்னஸ் வந்து லேக்கா இருக்கு. சோ இவர் வந்து எவ்வளவு எல்லாம் முடியுமோ அவரால் எல்லாம் வாயால சொல்லி கையால அது பிரிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். பிலாசபி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி எவ்வளவு பேருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட்ல உட்காந்து கேட்டு இருப்பா. அதுவும் இருக்கேன். ஓகே, இன்னும் இருக்கா. Despite his நான் படிச்சேன். Despite his desperate poverty and the urgency of his message, his writing was never shrill, strident or fanatical. இவ்வளவு எல்லாம் வந்து பணத்துக்கு பஞ்சம், சாப்பாடுக்கு வழி இல்ல, இன்னும் ஏனோ தானோன்னு எழுதி முடிச்சு விடலாம்ப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாதான். பர்ஃபெக்டா எழுதுவாராம். ஏதோ ஒரு தோணல்ல இப்படிதான் இந்த ஃபெனாட்டிக்கெல்லாம் எழுதுவார், இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு. இல்ல ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான் நிஜம். அப்படியே அந்த அந்த ஒரு இதுல மெசேஜை வந்து கரெக்டா அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதெல்லாம் தான் எழுதிட்டு இருந்தார். இது வந்து லாஸ்ட். யார் படிக்கிறீங்க? யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா இது 2 பேர் படிக்கலாம். Hare Krishna. Okay. By responding to the resistance that he met while selling back to Godhead, wrote an article. இதெல்லாம் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவருக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பீப்புள் அவ்வளவு சீக்கிரம் வாங்கிட்டு இருக்கல. அப்ப என்னது, அவர் என்ன எழுதினார்? wrote an article, No Time, the chronic disease of common man, for the March 16th edition. அதுல வந்து அதுவும் பத்தியும் எழுதியிருக்காரு. மனுஷால்கிட்ட இப்ப நேரம் இல்ல, படிக்கிறது கூட நேரம் இல்ல. அது வந்து என்ன எடுத்து, this is like a disease, chronic disease of common man அப்படின்னு. அது ஒரு நவாஸ்கிட்டுமா மாதாஜி? நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிருந்தேன். எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களோ? ரேவதி மாதாஜி 2 படிங்கோ, விக்டோரியா மாதாஜி 2 படிங்கோ. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ரேவதி மாதாஜி படிங்க. நான் பாக்கல, ஏன்னா அதை வந்து ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் பண்ணி நான் படிச்சிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிக்கிட்டா மாதாஜி? அது படிச்சுட்டேனே, இது ஓவர். In addition to selling back to Godhead at tea stalls and delivering copies to donors, Abhay also mailed out free copies both within India and abroad. Physical challenges. One time, while he was walking on a scheduled street, secluded street, pursuing his back to Godhead duties, a stray cow suddenly charged him, going his side with her horn and knocked him down. Another time, Abhay suddenly began to reeling, half unconscious, overcoming by the heat. Hare Krishna Mataji. Okay, Hare Krishna. அப்புறம் இந்த என்னது, அடிஷன் டு செல்லிங் பேக் டு காட் அட் டீ ஸ்டால் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ 10 பேர்ட்ட சொன்னா அட்லீஸ்ட் ஒருத்தனவா வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டுலாம் அந்த மாதிரி பண்றது. அதை தவிர என்ன பண்ண, டெலிவரிங் காப்பீஸ் டு டோனர்ஸ். நிறைய பேர் டோனர்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தா, சில பேர் அவளுக்கும் கொடுத்துட்டு. அபய் ஆல்சோ மெயில்டு. அப்புறம் இருக்கிற காப்பீஸ் என்ன பண்ணியிருந்தார், போத் வித் இன் இந்தியா. நிறைய பேருக்கு வந்து மெயில்ல காப்பி எல்லாம் பணம் அனுப்புறவங்களுக்கோ இல்ல வந்து நான் அனுப்புறேன்னு சொல்றவங்களுக்கோ ஏதோ ஒரு இதுல அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாலயும் சரி அப்ராடும் இவன் வந்து இவன் சென்டிங் இட் த்ரூ போஸ்ட். அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமே இல்லையா, இவரால போக முடியாது, நிறைய தூரத்துல இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும், அது போல போஸ்டல் அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பியிருந்தோம். பிசிக்கல் சேலஞ்சஸ். அப்புறம் என்னது, நிறைய பிசிக்கலா அவருக்கு வந்து எவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டம் இருந்தது. ஒன் டைம் when he was walking on a secluded street, ரொம்ப காலியா இருந்தது, ஒன்றும் இல்ல, தெரு வந்து என்னது எம்டியா இருக்கிற தெருவுல he was pursuing his back to Godhead duties. அதான் அந்த பேக் டு Godhead பிரிண்ட் பண்றதுக்கு அதை போயிட்டு வரும்போது காலியா இருந்தது அந்த ரோடு. அந்த டைம்ல ஒரு ஸ்ட்ரே கவ், எங்கேதோ வந்த ஒரு கவ் வழி தப்பி அது வந்து விட்டா என்ன தெரியல, அது வந்து முட்டி இவர் வந்து கீழே விழுத்திட்டான். சடன்லி சார்ஜ் ஹிம், கோரிங் ஹிஸ் சைட் வித் ஹர் ஹார்ன். முட்டி கீழே விழுத்திட்டு knocked him down.
அது ஒரு இன்சிடென்ட். அப்புறம் ஒண்ணுல ஸ்காட்சிங் ஹீட், இந்த டெல்லியில எல்லாம் அவ்வளவு ஹீட் இருக்கும். Another time Abhay suddenly began reeling, half unconscious, overcome by the heat. இன்னும் இவர் நடந்துதான் போனோம். இப்ப ரிக்ஷால எல்லாம் போறது பணம் இல்லை இவர்கிட்ட. அந்த பணம் இருந்தா நான் இன்னும் 2 புக்கு பிரிண்ட் பண்ணுவேனே, இன்னும் மக்கள் வந்து படிப்பாளே, அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இது வேற அவருக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கலாமே, அந்த எண்ணம் இருக்கல. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்ப்பா. ஓகே, யார் நெக்ஸ்ட் சொன்னீங்க? விக்டோரியா மத்த. விக்டோரியா மத்த. Hare Krishna Mataji. On 20th June, Abhay produced the 8th consecutive fortnightly edition of the year. Its front page article condemning both materialistic family life and false renunciation of family life. Real renounced life is possible without going into the forest. Even if one remained in the dress of a householder, he could be freed from cares and anxieties by engaging himself in devotional service. Bhakti Siddhanta Saraswati had said, if only one soul could be turned into a pure devotee, his mission would be a success. Yet, sometimes Abhay became overwhelmed when he thought of how small he was, how much work he had to be done on behalf of Krishna, and how difficult it was to convince even one conditioned soul. Hare Krishna Mataji. அதான் கண்டிஷன் லைஃப் வந்து அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சு போயிடுது. எவ்வளவு கஷ்டம் இந்த கண்டிஷன் சோலுக்கு வந்து புரிய வச்சு பக்தியில கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப புரிஞ்சுட்டார். So on June 20th என்ன பண்ணார்? Abhay produced the 8th consecutive fortnightly edition. அப்போ வந்து 15 நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து அந்த பேக் டு காடட் மேக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தார். 8th time, 8th ஒரு மாசம், இது 4வது மாசம். அப்போ 8th consecutive என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவரால். Fortnightly edition of the year. Its front page article condemning both materialistic family life and false renunciation of family life. என்னது அது கண்டெம்னட். இதெல்லாம் வந்து பொய். என்னது ஃபேமிலி லைஃப் வந்து எல்லாம் ஒரு மாதிரி என்னது டிராமா மாதிரி தான். எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கோம். அது வந்து he was condemning என்னது he was not agree. The family life is not ப்ராப்பர் கிடையாது அப்படி. அப்புறம் என்ன எழுதினார் அதுல? அது ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல அது வந்து பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு. அண்ட் ஃபால்ஸ் ரெனுன்சியேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி லைஃப். ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து ரினன்சியேஷன் பண்ணி போனா அந்த மாதிரி நிஜமாவே அவங்க ரினன்சியேஷன் என்ன அர்த்தம்? 24/7 you have to think of God. இப்போ இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்துமா? நம்ம இங்க இருந்து ரோடு கிராஸ் பண்ணி கடைக்கு போனா நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன்னா கடையில வந்துட்டேன், டோன்ட் வரி ஐ எம் சேஃப். அங்கேருந்து வேற எங்க ஐ எம் சேஃப். ஏன்னா மொபைல்ல வந்து ரெக்கார்ட் கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா நமக்கு ஒரு டென்ஷன், அவங்களுக்கு டென்ஷன். ஏன்னா மொபைல் வந்தப்புறம் இன்னும் வந்து டென்ஷன் தான் கூடுறது. ஏன்னா ரோடு கிராஸ் பண்றவனே இறந்து போறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நிறைய கேஸ் பார்த்துருக்கேன். அதுல அந்த டென்ஷன் ஒரு காலத்து நம்ம எல்லாமே சின்னதா இருக்கும்போதே நம்ம மொபைலா இருந்தது. ஆத்துல வீட்டுல இதே இருக்குல்ல, போனே கிடையாது. அம்மா அப்பாலாம் வேலைக்கு போவா, வீட்டுல சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைகளை பார்த்தாதான் நிஜம். அதெல்லாம் ஒழுங்காதான் இருந்தோம். அப்பெல்லாம் ஒரு டென்ஷன் கிடையாது. அப்போ அப்கோர்ஸ் இவ்வளவு எல்லாம் பொல்யூஷன் இருக்குல்ல, இவ்வளவு டிராபிக் இருக்குல்ல, எல்லாம் தான். ஆனா என்ன சொல்றேன், இப்போ இது வந்து அவர் எழுதுற காலத்தை அவர் சொல்றாரு. அது எல்லாம் ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி லைஃப்னா எல்லாம் ஒரு பேருக்கு தான், ஒரு பேரளவுக்கு தான் ஒரு ரினன்சியேஷனை தவிர திரும்பி எல்லாம் அவ வந்து டீ குடிக்கிறது என்ன, பாக்கி ரிலேஷன் வச்சுக்கிறது என்ன, எல்லாமே நடந்துதான் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கண்டெம் பண்ணி வந்து அப்சல்யூட்லி நான்சென்ஸ் அப்படிங்கிறப்பல எழுதிட்டார். ரியல் ரெனவுன்ஸ் லைஃப் இஸ் பாசிபிள் வித்வுட் கோயிங் டு இன்டு த ஃபாரஸ்ட். என்னது நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு தான் ஜங்கல்ல போகணும், இல்ல மலைக்கு மேல போகணும், அதுலதான் தாடி எல்லாம் வளர்க்கணும், அந்த மாதிரி உட்காந்து இதெல்லாம் திருநீர் பூசிக்கிறதோ ஏதோ எல்லாம் அப்படி மாலை எல்லாம் போட்டு காவி உடை உடுத்திண்டு இதெல்லாம் ஷோ பண்றது. மித்தியாச்சாரம் நம்ம அந்த பகவத்கீதை படிச்சோம் இல்லையா, மித்தியாச்சாரம். இதுதான் மித்தியாச்சாரம். இது ஷோ, நம்ம ஷோ காட்டுறோம். அதெல்லாம் ஒன்றும் அவசியமே இல்லை. வீட்லயே உட்காந்துட்டு நார்மல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நார்மல் உங்களுக்கு வேலைக்கு போயிடும், அப்படியும் பகவானை தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. Real renounced life is possible without going to the forest. Even if one remained in the dress of a householder. Dress of householder householder மாதிரியே நீ இருக்கலாம். வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணலாம், மனைவி மக்கள்கிட்ட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறோம் அதுவும் பண்ணலாம், ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்தாலும் எல்லாம் அதே பண்ணலாம், வேலைக்கும் போகலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா பக்தியும் பண்ணணும். பக்தி பண்ணிட்டே வந்து நம்ம ஃபேமிலி லைஃப் லீட் பண்ணலாம். He could be freed. அந்த மாதிரி இருந்தாலே he will be freed from the cares and anxiety by engaging himself in devotional service. அந்த மாதிரி இருந்தும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் he will be relieved. இப்ப நம்ம ஜப்பா வந்து பண்றோம்னா இந்த ஆங்ஸைட்டி ஒரு டென்ஷனா இருக்குமே, அதுல இருந்து ரிலீவ் பண்றதுனா மெயினா அது. ஆனாலும் இந்த அப்படியே இருக்கவே இருக்கு. நம்ம வந்து பகவானோட உலகத்தை போகதான் போறோம். பட் இப்போதைக்கு என்ன இம்மிடியட் சொல்யூஷன் என்னன்னா ஒரு பீஸ். கண்ணு மூடி நான் காப்பி குடிக்கல, நான் மண்டை வெடிக்குன்னு சொல்றவா எவ்வளவு பேர் இருக்கும் இல்லையா? அதுல இருந்து இப்படி விடுபட்டுட்டா. இஸ்கான்ல வந்து விடுபட்டுட்டா. எப்படி மண்டையோடையில ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் நல்லா கண்ணை மூடிட்டு பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு கண்ணை திறந்து அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்னஸ். காப்பி குடிச்சு வரதை விட அதுல வேணா அசிடிட்டி வருமா இருக்கும்.
கஃபேன் அதிகம் எடுத்து அதுல சிக்கரி ஜாஸ்தின்னு அதுல இது வரும். இது ஒன்றும் வராது. இது நல்ல நிம்மதி வரும், நல்ல தூக்கம் வரும். பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணலாம். ஒரு நல்ல பிரீத் எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண நம்ம ஜபம் எவ்வளவு டைம் சொல்ல முடியும்னு பார்க்கலாம். 2 டைம் 3 டைம்லாம் வருதானே, எனக்கு வராது. 1.5 டைம் தான் எனக்கு வரும். இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் 1 டைம் பண்ணுவோம். திரும்பி மூச்சு எடுத்து 1 டைம் வரும். அது நமக்கு மூச்சு பயிற்சி மாதிரி இருக்கும். லங்ஸும் நல்லா விரியும், ஹெல்த்தி ஆயிடுவோம். மண்டையில உடையும் செய்யாது, இன்னும் நல்லா ஹெல்த்தியா தான் ஆகும். சோ இதை பக்தி அவர் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணினார். அவரோட குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி said, if only one soul, இவ்வளவுலாம் நீ கஷ்டப்படுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் சோல் திருந்தி, ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருந்தி வந்தனா இட் இஸ் a great job done அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். If only one soul could be turned into a pure devotee, his mission would be a success. அப்ப நீ நினைச்சுக்கோ, நீ சக்சஸ். எல்லாரையும் திருத்தணும் எல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆளு be a success. Yet sometimes Abhay became overwhelmed when he thought how small he was. நான் என்ன இவ்வளவு பண்ணலாம் நினைச்சிருந்தேன். என்னால நிறைய ஒரு பிளான்லாம் இருந்தது, அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம், எல்லாரும் வருவா. ஏன்னா அவர் எப்படி பிஸி, எல்லாமே அப்படிதான் இல்லையா. நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படிதான் நம்ம எதிர இருக்கிறவாளையும் நம்ம பார்ப்போம். மஞ்சகாமலை இருக்கணும், எல்லாம் மஞ்சளா தெரியற போல நம்ம ஒரு குருட்டு இதுல என்னது குருட்டு சுபாவத்துல இருந்தா பாக்குறவாளையும் அவங்க அப்படியோ அவன் ஒரு மாதிரி இருக்கானோ, இன்னும் நம்ம கிட்ட அந்த குணம் இருக்கிறனால நம்ம ஒவ்வொருத்தாலையும் பார்ப்போம். நம்ம நேரேவா இருந்தது எல்லாரையும் வெளித்ததெல்லாம் பாலன் இருக்கும். இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். ஓகே, எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. நமக்கு அந்த குருட்டு இதெல்லாம் வராது. சோ இவர் ரொம்ப பயசா இருக்கிறதுனால இவர் நினைக்கிறார், ஹவு ஸ்மால், நான் எவ்வளவு சின்னம் இல்ல, நான் இவ்வளவுலாம் சொல்லிட்டு யாரும் வர்றதில்ல, அப்ப நான் என்ன பெரிய நான் அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் இல்ல, எனக்கு தோணித்தே நான்லாம் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, பகவான் நினைத்தாதான் பண்ண முடியும். நான் எவ்வளவு ஒரு சின்ன ஸ்பெக்கை விட சரி என்னால பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் எப்படி எந்த பெருமைன்னு சொல்ல முடியும். நான் இவ்வளவு பேர்ட்ட சொல்லிட்டு யாரும் வருது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் thought of that. How much work had to be done on behalf of Krishna. எவ்வளவு வேலை பாக்கி இருக்கு. ஆனா என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. என்னால என்ன பண்ண முடியும், நான் ஒரு ஸ்பெக்கு தான். I have no power, no money power, ஒன்னும் கிடையாது. And how difficult it was to convince even one conditioned soul. இவங்கெல்லாம் conditioned soul, இவாளெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு கஷ்டம் சொல்லிட்டு வருந்தினார் பாவம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிரிப்பு வருதுன்னா மனசுல ஆக்சுவலி ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கு, அது வெளிக்காட்ட தெரியாம எனக்கு சிரிப்பு. ஓகே, நம்ம இதோட முடிச்சுலாம். மணி எவ்வளவு? ஓ, டைம் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போறது. பிரபுபாதோட இது ஸ்டோரி எடுத்தனாலே இப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம், நம்ம படிச்சுட்டே போகணும். மீனாட்சி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அண்ட் உமா குமார் அடுத்த கிளாஸோட வந்துட்டாங்க. ஓகே ஓப்போ மாதாஜி, இந்த மாதாஜி வந்துட்டாங்க. உங்க 2 பேருக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறேன் நான். ஓகே, வாஞ்சாக்கல் பத்திரி விஷயம் இல்லாம இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கே. யூ கேன் டேக் தட் 6 minutes இல்லையா. பபிதா மாதாஜி இருக்கேளா? பபிதா மாதாஜி இருக்காளே. பபிதா மாதாஜி, கேன் ஐ டேக் 6 more minutes? எடுக்கலாம் இல்லையா? முடிக்கணுமா? என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டீங்க? You can take. Okay, கேட்டது. எஸ் மாதாஜி ஹரி கிருஷ்ணா அப்பே வந்துட்டேன், நடுவுல கூப்பிடல உங்களை. பரவாயில்ல, நான் எல்லாம் பாத்துட்டேன். இப்ப உங்களையும் பாத்துட்டேன், இந்த மாதாஜி பாத்துட்டேன், ரேவதி மாதாஜியும் பாத்துட்டேன். உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். அந்த டைத்துக்கு வர முடியல மாதாஜி, ஆபீஸ் கிளம்புறதுனால என்னால அந்த டைம் வர முடியல. கண்ணு சீக்கிரம் போறதுல வரும். ஐம் டிஸ்டர்ப்ட். அப்ப மைண்ட் டிஸ்டர்ப். ஏன்னா இந்த பிரபுபாத நமக்கு அப்படி என்னன்னாலும் நம்மள ஹியூமன் தானே இல்லையா. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரா அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணும் வாங்க முடியாது. ஒருத்தரோட கஷ்டம் நம்ம வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. ஆனா அவரோட பாட்டே பாடலாம். அவரோட என்ன பாட்டு? பஜௌரி மலர். அவர் எழுதினது நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, டுலே எழுதினாரோ அவர் தான் டுலே எழுதினார். தமிழ்ல இருக்கு. நம்ம இதுல பாடி போறோம் இல்லையா, டுலே ஒரு வாட்டி பாடணும்னு இருக்கு. டுலே யார் பாடினா? எனக்கு அவர் பாடின பாடலாம். ஓகே, டுலே கண்டுப்பு எடுத்து அதே பாடலாம். ஓகே, எனக்கு தோன்றது அவர் தான் பாடினா எனக்கு ஷேர் பண்றேன். தமிழ்ல இருக்கு. அது தமிழ்ல என்ன இருந்தோ அதை உங்களுக்கு ஷேர். இன்னைக்கு இதை ஷேர் பண்ணிடுறேன்னா உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
I should not exceed that time. 4 நிமிஷம் சின்னதான் பாடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाची गोरराय नाची गोरराय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. वृंदावने तरोलता प्रेमी कोई हरि कथा. वृंदावन तरोलता प्रेमी कोई हरि कथा. निकुंजेर पाकी गुली निकुंजेर पाकी गुली हरि नाम शोना हरि नाम शोना हरि नाम शोना. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. गौरा बोले हरि हरि शारी बोले हरि हरि. गौरा बोले हरि हरि शारी बोले हरि हरि. मुखे मुखे शोका शारी मुखे मुखे शोका शारी हरि नाम गाय हरि नाम गाय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. हरि नामे मत्ता होए हरि नासीचे देई. हरि नामे मत्ता होए हरि नासीचे देई. मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेमे नाचिया गेला नाचिया गेला. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन बोरी. प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन बोरी. हरि नाम गेये गेये हरि नाम गेये गेये रासे गले जाए रासे गले जाए. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले. आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले. जमुना उठोले ऐसे जमुना उठोले ऐसे चरण दोया चरण दोया. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाची गोररा नाची गोररा. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाय. हरि गुण गाय हरि गुण गाय हरि गुण गाय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Guna Gaao Hari Guna Gaao Hari Guna Gaao. இதுல என்ன மீனிங் பார்த்தோம்ல, ஏன்னா இது நம்ம லாங்குவேஜ் இல்ல இல்லையா, பெங்காலியோ ஒரியாவோ மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். சந்திரனை போன்ற கடவுள் கௌரச்சந்தா நடனமாடி அங்கும் இங்கும் ஆடி ஹரியின் பெருமைகளை பாடிக்கொண்டே பிருந்தாவனத்திற்கு வருகிறார். பிருந்தாவனத்தின் மரங்களை அலங்கரித்துள்ள படர் தாமரைகள் பரவசமான அன்பினால் மூழ்கி பகவான் ஹரியின் மகிமைகளை பற்றி பேசுகிறார்கள். தோப்புகளில் வாழும் பறவை கூட்டங்கள் ஹரியின் நாமத்தை பாடுகின்றன. கௌரா பகவான் கூறுகிறார் ஹரி ஹரி. அதற்கு ஒரு பெண்கிளி ஹரி ஹரி. பின்னர் அனைத்து ஆண் மற்றும் பெண் கிளிகளும் ஹரியின் பெயரை உரத்த குரலில் பாடத் தொடங்குகின்றன. இது நம்ம வந்து பாஸ்டேஜ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அவர் வந்து காட்டுல எல்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர் இல்லையா சைத்தன்ய மகாபிரபு. இது அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட அவர் கூட வந்து ஹரி ஹரி எல்லாம் சொல்லலாம். அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிச்சுன்னா அவளும் கூட அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட டான்ஸ் ஆடுவோம். நம்ம எல்லாம் வந்து கரடி எல்லாம் வந்து புலி எல்லாம் சிங்கம் வந்தா நம்மளை கடிச்சு கொதரும். இவர் இப்ப பக்தி பண்றதுல அவளும் சேர்ந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். சோ எல்லாம் அந்த சோல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாம் அதுகள் கூட தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அவர் நல்ல பக்தர்கள். புனித நாமத்தால் போதையில் மான்கள் காட்டில் இருந்து முன்னோக்கி வருகின்றன. மயில்களும் பரவசமான அன்பில் நடன்மாடி உல்லாசமாக இருக்கின்றன. ஐ திங்க் இது மான்மயில் பெண்மயில் அது இருந்திருக்கும். அதுதான் மோர்னு வந்தது. அதுல பகவான் ஹரி அவரது இதயத்தில் இருக்கிறார். பகவான் ஹரி அவரது தியானத்தில் இருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் ஹரியின் பெயரை தனது குரலால் உச்சரிக்கிறார். கௌரச்சந்தா பரவசமான மெல்லிசைகளால் மதிமயங்கி ஹரிநாமத்தை பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் தரையில் உருளுகிறார். ஆடிக்கொண்டும் இருக்கலாம். யமுனை நதிக்கரையில் வந்து ஹரி ஹரி அன்னை யமுனா மிகவும் பரவசம் அடைந்து எழுந்து கௌரங்கனின் பாதங்களை கழுவ முன் வருகிறாள். பிரபுபாதா எழுதினது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இவர் மாதாஜியோட இதுவும் இருக்கு, ஆடியோ இருக்கு. சோ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு போடுறேன். அண்ட் நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து அதுதான் பின் பண்ண போறேன். ஓகே, சோ உங்களுக்கு வந்து அதோட அட்வான்டேஜ். நம்ம வந்து கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா? ஐம் 3 minutes லேட். இன்னும் ஒரு 1 minute போயிடும். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. வந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம் நான் வந்து நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறேன். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி, அனந்த கோட்டி பக்த விருந்தகி, பிரபுபாத் கி चैतन्य महाप्रभु की भागवत ग्रंथ की श्री राधा गोविंद की और प्रेमानंदे हरि हरि கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் பிரபுபாதோட அது அப்படியே மனசுல வாங்கி அவருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம திருப்பி பண்ணலாம்னா அவரோட புக்ஸ் படிக்கலாம். அதுதான் நம்ம வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியும். நம்மளால முடிஞ்சா ஒருத்தருக்கு வந்து இன்னும் பகவத்கீதா கிளாஸ் சேருவோம்னு சொல்லலாம். பகவத்கீதா புக் வாங்கி கொடுக்கலாம். தானமெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். பட் we should do something for in return for whatever he has done. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Okay, thank you.